డీటెయిల్స్ చూస్తే మిస్ వరల్డ్ 2025 కిరీటాన్ని థాయిలాండ్ సుందరి ఓపల్ సుజాత సొంతం చేసుకున్నారు. మొదటి రన్నరప్ గా ఇథియోపియా భామా, రెండో రన్నరప్ గా మిస్ పోలాండ్, మూడో రన్నరప్ గా మార్టినిక్ భామా నిలిచారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో విజేతలను మిస్ వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ సీఈఓ జూలియా మోర్లే ప్రకటించారు. Over to you, Mrs. Julia Morley. Well, Miss World 2025 is Thailand. Ethiopia, congratulations, you are our second position winner. Well, we offer congratulations to Ethiopia on being runner-up. Now, Kristina Biskova will put the sash on our new Miss World. And in time-honored tradition, Opal Sujata from Thailand is the 72nd Miss World. As we have crowned our 72nd Miss World. Congratulations, Thailand, congratulations. And gracing us on stage, we have our Honorable Chief Minister of Telangana, Shri A. Revanth Reddy Garu, with us. And we also have with him, we have a first citizen of Hyderabad, the Mayor of Hyderabad, Gaddawala Vijay Lakshmi, and I request her to please say a few. ప్రపంచ సుందరిగా గెలిచిన థాయిలాండ్ భామ ఓపల్ సుజాతకు మిస్ వరల్డ్ 2024 క్రిస్టినా కిరీటాన్ని అలంకరించారు. సుజాతకు 8,50,00,000 ప్రైజ్ మనీ అందించారు. 21 ఏళ్ల సుజాత ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ స్టూడెంట్ అండ్ మోడల్. 2024 మిస్ యూనివర్స్ థాయిలాండ్ పోటీల్లో మూడో రన్నరప్ గా నిలిచిన ఆమెకు త్రుటిలో కిరీటం చేజారింది. అయితే ఈసారి మిస్ వరల్డ్ కిరీటాన్ని దక్కించుకున్నారు. థాయిలాండ్ నుండి మిస్ వరల్డ్ టైటిల్ గెలుచుకున్న తొలి భామగా నిలిచారు. The world were on Telangana, and Telangana delivered. This has truly been a spectacular. మొత్తానికి హైదరాబాద్ వేదికగా 3 వారాల పాటు జరిగిన మిస్ వరల్డ్ పోటీలు విజయవంతమయ్యాయి. రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారి జరిగిన ఈ పోటీలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 108 దేశాలకు చెందిన అందాల భామలు పాల్గొన్నారు. 2025 is Thailand.
ఇక మిస్ వరల్డ్ గా గెలిచిన ఓపల్ సుజాత రాజ్ న్యూస్ తో పలు అంశాలపై ముచ్చటించారు. మిస్ వరల్డ్ గా గెలుపొందడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. తెలంగాణ ఆతిథ్యం బాగుందన్న అందాల భామ అవకాశం వస్తే మళ్లీ తెలంగాణకు వస్తానని చెప్పారు. హైదరాబాద్ చాలా అందమైన నగరం, ఇక్కడి ప్రజలు చాలా స్నేహంగా ఉన్నారంటూ కితాబ్ ఇచ్చారు. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పై అవగాహనను విస్తృతం చేస్తానని రాజ్ న్యూస్ వేదికగా వెల్లడించారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల్లో పర్యటిస్తూ మిస్ వరల్డ్ సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటానంటున్న ప్రపంచ సుందరి ఓపల్ సుజాతతో మా ప్రతినిధి రాజ్ ఫేస్ టు ఫేస్. ఉత్కంఠభరితంగా ఎదురు చూసినటువంటి 72వ మిస్ వరల్డ్ వేడుకలు నిన్న అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. ఈ మిస్ వరల్డ్ వేడుకలో 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించి విజేతగా నిలిచినటువంటి మిస్ థాయిలాండ్ ఓపెల్ సుజాత మనతో ఉన్నారు. ఆమెతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. హలో మిస్ థాయిలాండ్ అండ్ మిస్ వరల్డ్, and first of all congratulations from Raj News channel. Thank you so much. And what do you feel, and at the winners at that time organizers announces your name, first of all what in your mind, what's the situation, can you describe? I was shocked and surprised. It's our first crown for Thailand, so it's a very big thing in my country. People have been waiting more than 72 years for it, and it's a night I remember for the rest of my life. I think about nothing but my people back home in Thailand. And what was the biggest challenge at the event, and how did you overcome that? What was the biggest challenge? I'd say to try and be better every day. I think that's one thing I really live by, because each day we do a lot of challenges, but at the same time it's also very important to really enjoy the moment and really have fun, because when you're under too much pressure, it kept you from showing all your capability. So that's how I overcome it. I enjoy it with my friends. I had such great time, and then everything turned out well. And what did you love in Telangana state at the most? Oh, definitely the people. Well, all the places I went is beautiful, but what makes it even more beautiful is definitely the people that were there with me. They always had the smile on their faces, always offering me with everything they could help me with, and always caring. And what's your message for younger generations who wants to come this industry, this field? I'd say that they're already very brave and very courageous for wanting to be here, because I know that if they have the wants to be here, it means they have a purpose and the reason to be here behind it. And I think that they would be here to speak up for what they believe in, for the people they are fighting for, just like me. So I wanted them to believe in themselves and to always stick to their values, and they will reach their destinations and their dreams. And as a Miss World, what do you want to do? Have you any plans in this for 1 year? The plans will be laid out soon, I guess, but what I wanted to do is travel around the world and give help to those who need it. And if you have a chance to come to Telangana again, do you come? I would definitely. And yeah, so thank you. So ఇది మిస్ వరల్డ్ ఓపెల్ సుజాత చెప్తా ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. తెలంగాణ ఆతిథ్యం అనేది చాలా బాగా నచ్చింది అని కూడా చెప్తా ఉన్నారు. మిస్ వరల్డ్ గా గెలవడం ఇది మర్చిపోలేని అనుభూతి అని కూడా ఓపెల్ సుజాత చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కెమెరా పర్సన్ భరత్ తో రాజు, రాజ్ న్యూస్, హైదరాబాద్ నుండి. జనగామ జిల్లా పాలకుర్తిలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ రగడ కొనసాగుతోంది. మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు సతీమణి ఉషా దయాకర్ రావు చేపట్టిన నిరసన ర్యాలీ ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. బీఆర్ఎస్ నాయకులు పోలీసుల తోపులాటలో మాజీ మంత్రి సతీమణి ఉషా దయాకర్ రావు స్వల్ప అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు పోలీసులు గోబ్యాక్ అంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. తమ నాయకులు 9 మందిపై కేసులు పెట్టారని ఉషా దయాకర్ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తమ నాయకులపై దాడి చేసిన కాంగ్రెస్ నాయకులపై చర్యలు తీసుకోవాలని వర్ధన్నపేట ఏసీపీ అంబాటి నరసయ్యకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ ఫోన్ ద్వారా అందిస్తారు. చంద్రశేఖర్,
దీపిక, ఏదైతే నిన్నటి నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీ పాలకృతిలోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల మధ్య ఉద్రిక్త వాతావరణం అయితే చోటు చేసుకుంటుంది. ఏదైతే ఆ బీఆర్ఎస్ పాలకృతిలోని తల్లి తెలంగాణ విగ్రహాన్ని రోడ్డు పనుల భాగంగా దాన్ని గత బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో దాన్ని పక్కకు పెట్టడం జరిగింది. తిరిగి రోడ్డు అభివృద్ధి పనులు పూర్తయిన తర్వాత దాన్ని పునర్నిర్మించాలనుకున్నారు. ఆ రోడ్ల నిర్మాణం పూర్తవడంతో ఈ రోజు నిన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఆ ప్లేస్ లో కొత్త ఎవరైతే పాత తల్లి తెలంగాణ నమూనాతో ఉన్న స్టాచ్యూ కాకుండా కొత్త తల్లి తెలంగాణ నమూనాతో ఉన్న స్టాచ్యూస్ ని అక్కడ పునఃప్రతిష్ఠించాలనుకున్నప్పుడు కొంత బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నిన్న అక్కడికి వచ్చి కొంత నిరసన వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న క్రమంలో పోలీసులు అక్కడికి రంగప్రవేశం చేయడంతో కొంత ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకొని ఆ పోలీసులకి ఇటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తల మధ్య కొంత తోపులాట జరగడంతో ఇటు పోలీసులు కొంత వారిని బీఆర్ఎస్ చెందిన 9 మంది నాయకుల పైన కేసులు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ తరలించారు. అక్కడి నుంచి నిన్న స్టేషన్ బెయిల్ ద్వారా వారిని తిరిగి ఇంట్లోకి పంపించడంతో ఈ రోజు నిన్న వారు పోలీసులు చేసిన అరెస్ట్ల పైన అలాగే తల్లి తెలంగాణ విగ్రహాన్ని కూడా కొత్త తల్లి నమూనాన్ని కాకుండా పాత తల్లి తెలంగాణ విగ్రహం ఏదైతే అక్కడి నుంచి తీసిన స్టాచ్యూ ఉందో తిరిగి దాన్నే పెట్టాలని ఈ రోజు నిరసన కార్యక్రమాలకు పిలుపునిచ్చారు. అందులో భాగంగా నిరసన కార్యక్రమాలు పాల్గొనడానికి మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు సతీమణి ఎర్రబెల్లి ఉషా దయాకర్ రావు రావడం జరిగింది. ఈ నిరసన ర్యాలీ తీసిన క్రమంలో పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో కొంత ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుని కొంత తోపులాట జరగడంతో ఉషా దయాకర్ రావు కూడా కొంత అస్వస్థ కూడా గురవడం జరిగింది. ఏదైతే పోలీసులు భారీగా వచ్చి వీరిని ఇబ్బంది పెడుతున్నారని పోలీసులు గో బ్యాక్ అంటూ బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు నినాదాలు చేశారు. ముఖ్యంగా ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే యశస్వి రెడ్డిని పక్కకు పెట్టి అమెరికాకు చెందిన ఎన్ఆర్ఐ ఝాన్సీ రెడ్డి పోలీస్ స్టేషన్ లో కూర్చొని రాజకీయ కక్ష సాధిస్తుందని 9 మంది బీఆర్ఎస్ నాయకుల పైన కక్ష సాధింపుతో కేసులు పెట్టారని చెప్పేసి అధికారం ఎవరి సొత్తు కాదు రాసి పెట్టుకుంటామని వడ్డీతో సహా తిరిగిస్తాము అని చెప్పేసి ఇటు ఉషా దయాకర్ రావు కూడా వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతేకాదు ఎవరైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల పైన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు దాడి చేశారో వారిపైన చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని వర్ధన్నపేట ఏసీపీ అంబడి నర్సయ్య కూడా ఫిర్యాదు చేశారు ఉషా దయాకర్ రావు. అంతేకాదు ఈ యొక్క దాడిలో గాయపడ్డ సోషల్ మీడియా ఇన్ఛార్జ్ గోపిని కూడా పరామర్శించి ఆమె కొంత మనోధైర్యం చెప్పారు. ప్రస్తుతం అయితే అక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము పాత స్టాచ్యూ ఏదైతే పోలీస్ స్టేషన్ లో ప్రస్తుతం ఉందో అదే తల్లి తెలంగాణ స్టాచ్యూని తిరిగి అక్కడ పునరుద్ధరించాలి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము ఒప్పుకోమని బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన కార్యకర్తలు నాయకులు అయితే వారు గట్టిగా ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్న పరిస్థితి. దీపిక, థ్యాంక్ యూ చంద్రశేఖర్. నిరసన గురించి కాదు మేమేమో అన్యాయం చేయడానికి రాలేదు, దౌర్జన్యం చేయడానికి శాంతియుతంగా వచ్చి ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చి మాకు జరిగిన అన్యాయాన్ని వాళ్ళు శాంతియుతంగా వెళ్దామని మేము వస్తే వాళ్ళ పోలీసు వాళ్ళంతా 100 మంది పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మరి ఒక మహిళని కూడా చూడకుండా మరి నన్ను కూడా ఎంతో తొక్కిసితో వచ్చింది. ఇంత ఎండలో మరి ఎందుకు వచ్చాను నేను, దయన్న లేరు, నేను 15 ఏళ్ళు మరి అధికారం ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో కూర్చోలే, ప్రజల కష్ట సుఖాలు రాత్రింబాళ్ళు దయన్నవంతుకు నేను తిరిగి చూసినా మీ అందరూ కూడా తెలుసు. మరి ఆ అభిమానంతోనే ఆ ప్రేమతోని ఇవాళ నా వాళ్ళు మరి అధైర్యపడద్దు, వాళ్ళు ధైర్యంగా ఉండాలి, నేను వస్తే ఇంకా ఉత్సాహంగా వాళ్ళకి ఉత్సాహం వస్తుంది, పాల్గొంటారు అనే ఉద్దేశంగా మరి నేను రావడం జరిగింది తప్ప ఇక్కడేదో
మరి ప్రజలే గమనిస్తారు. మేము ఎప్పుడు కూడా అధికారం ఉన్నప్పుడు కూడా ఏ దౌర్జన్యం చేయలే, రాబోయే రోజులు కూడా చేయము. ఎప్పుడు కూడా కార్యకర్తలు కూడా మేము శాంతియుతంగా ఉండాలని చెప్తాం తప్ప, ఎందుకంటే దానివల్ల నాయకులు బాగానే ఉంటారు, కార్యకర్తల కుటుంబాలు వీధులు పడతాయి, వాళ్ళు అప్పుల పాలవుతారు, వాళ్ళు కేసుల చుట్టూ తిరుగుతారు, మరి వాళ్ళు మంచిగా ఉంటారు. మరి ఏసీల రూమ్లలో కానీ వాళ్ళు అనుభవించేది ఎవరు? కార్యకర్తలు, వాళ్ళ కుటుంబాలు. అది గమనించాలి మీరు. దయచేసి అధికారం ఉంది కదా, డబ్బు ఉంది కదా అని వాళ్ళతో తోకెమ్మడి అన్యాయంగా మీరు తిరిగితే నష్టపోయేది మీరే. కాబట్టి ఎప్పుడైనా ధర్మమే గెలుస్తుంది, వెనక ముందు న్యాయమే గెలుస్తుంది. న్యాయం ఏదో నిదానంగా బయటపడుతుంది, మరి అధర్మం అనేది తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ప్రజలు గమనించాలి. ఐపీఎల్ సీజన్ 2025 లో భాగంగా ఇవాళ జరిగే క్వాలిఫైయర్ 2 సమరానికి పంజాబ్ కింగ్స్ ముంబై ఇండియన్స్ సమరోత్సాహంతో సిద్ధమయ్యారు. ఈ మ్యాచ్ లో గెలిచే జట్టు మంగళవారం జరిగే ఫైనల్స్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో తలపడనుంది. గుజరాత్ టైటాన్స్ తో జరిగిన ఎలిమినేటర్ పోర్లో అద్భుత విజయం సాధించిన ముంబై ఈ మ్యాచ్ కు ఆత్మవిశ్వాసంతో సిద్ధమైంది. ఇక బెంగళూరుతో జరిగిన క్వాలిఫైయర్ 1 లో ఘోర పరాజయం పాలైన పంజాబ్ కు ఈ పోరు సవాల్గా మారింది. ముంబై వంటి బలమైన జట్టును ఓడించాలంటే పంజాబ్ సర్వం ఒడ్డి పోరాడక తప్పదు. ముంబై మాత్రం కీలకమైన ఈ మ్యాచ్ గెలిచి టైటిల్ పోరుకు చేరుకోవాలని ఆశిస్తోంది. ఐపీఎల్ సీజన్ 2025 లో భాగంగా ఇవాళ జరిగే క్వాలిఫైయర్ 2 సమరానికి పంజాబ్ కింగ్స్ ముంబై ఇండియన్స్ సమరోత్సాహంతో సిద్ధమయ్యారు. ఈ మ్యాచ్ లో గెలిచే జట్టు మంగళవారం జరిగే ఫైనల్స్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో తలపడనుంది. గుజరాత్ టైటాన్స్ తో జరిగిన ఎలిమినేటర్ పోర్లో అద్భుత విజయం సాధించిన ముంబై ఈ మ్యాచ్ కు ఆత్మవిశ్వాసంతో సిద్ధమైంది. ఇక బెంగళూరుతో జరిగిన క్వాలిఫైయర్ 1 లో ఘోర పరాజయం పాలైన పంజాబ్ కు ఈ పోరు సవాల్గా మారింది. ముంబై వంటి బలమైన జట్టును ఓడించాలంటే పంజాబ్ సర్వం ఒడ్డి పోరాడక తప్పదు. ముంబై మాత్రం కీలకమైన ఈ మ్యాచ్ గెలిచి టైటిల్ పోరుకు చేరుకోవాలని ఆశిస్తోంది. ఈ విధంగా మధ్యతరగతి దిగువ మధ్యతరగతి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో మరో ఘరానా మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. జయా గ్రూప్ పై బాధితులు నిరసన గళం వినిపించారు. సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఆందోళన చేపట్టారు. జయత్రి ఇన్ఫ్రా పేరుతో భారీ మోసం జరిగిందని వాపోయారు. 100 కోట్ల రూపాయలను దోచుకుంటున్నారంటూ ఫైర్ అయ్యారు. 350 మందిని కాకర్ల శ్రీనివాస్ మోసం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. 16 షెల్ కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసి బాధితులను బూరెడు కొట్టించారు. వెంచర్లు, రిసార్ట్స్, అపార్ట్మెంట్ల పేరుతో దందా నడుస్తోంది. 10 లక్షలకు 30% వడ్డీ ఇస్తానన్న శ్రీనివాస్ ఆశ పెట్టారు. దీంతో కాకర్లను అరెస్ట్ చేశారు కేపీహెచ్పీ పోలీసులు. ఇతను డాక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఇతను మెడికల్ ఉన్నప్పుడు ఇతను
మునీశ్వర్, ఈవిడ అరుణకుమారి, ఇద్దరు రమేష్. తర్వాత మళ్ళా ఇక్కడ నుంచి రాజమండ్రి పోలీసులు వచ్చి అతన్ని రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు తీసుకెళ్లారు. 2010-11 వైజాగ్ త్రూ డిజాల్వింగ్ ది కంపెనీ ఎసెట్స్ ఇఫ్ ఎనీ మీకు వచ్చిన ఇన్వెస్టర్స్ కానీ కస్టమర్స్ ద్వారా వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. కొంతమంది అనాలోచితంగా చేసిన పనుల వల్ల కంపెనీ వాళ్ళ ఇబ్బంది పడింది. ఇబ్బంది పడినా సరే మీరందరూ కూడా మాకున్న కస్టమర్ బేస్లో 1-2% మాత్రమే మన మీద కంప్లైంట్స్ పెట్టడం జరిగింది. అది ఉద్దేశపూర్వకంగా మా కంపెనీ మీద ఎట్టబడదు, మొత్తం చదివేవాడు ఈ కార్యక్రమం చేశారు. నేను జయా గ్రూప్ లో డబ్బులు ఫ్లాట్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేసి నేను మోసపోయాను. వాళ్ళు ఫ్లాట్ కట్టిస్తామని చెప్పేసి మా దగ్గర 30%, 70% అని 50-50 అని 100% అని చెప్పేసి వాళ్ళు చేసి ఎంఓయూ చేసి వాళ్ళు డబ్బులు మోసం చేసి దాదాపు వాళ్ళు 300 కోట్ల దాకా 250 మంది పైన ఇన్వెస్టర్స్ ని మోసం చేసి వాళ్ళు తప్పించు తిరుగుతున్నారు. వాళ్ళని KPHB పోలీసులు 25/1/23 అరెస్ట్ చేశారు. మళ్ళా 12/4/23 బయటకు వచ్చి మళ్ళీ అప్పటి నుంచి NBW అతని మీద ఉంది, నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్, తప్పించు తిరుగుతున్నారు అతను. KPHB పోలీస్ స్టేషన్ ని ఎన్నోసార్లు మేము వెళ్ళి బాబు ఇది సంగతి మాకు న్యాయం చేయండి అంటే కనీసం వాళ్ళు FIR తీసుకోకుండా మళ్ళీ తిప్పుతున్నారు. మేము హైకోర్టుకి వెళ్ళాము, ఆల్రెడీ హైకోర్టుకి వెళ్ళి నవంబర్ 23 హైకోర్టుకి వెళ్ళాము. అది డిసెంబర్ 23 KPHB పోలీస్ స్టేషన్ ని డైరెక్ట్ చేసింది మీరు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి అక్యూజ్ మీద ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయమని. కానీ ఈ రోజు వరకు KPHB పోలీస్ స్టేషన్ అతని మీద ఛార్జ్ షీట్ కానీ ఏమీ ఫైల్ చేయలేదు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో మరో ఘరానా మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. జయా గ్రూప్ పై బాధితులు నిరసన గళం వినిపించారు. సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఆందోళన చేపట్టారు. జయత్రి ఇన్ఫ్రా పేరుతో భారీ మోసం జరిగిందని వాపోయారు. 100 కోట్ల రూపాయలను దోచుకుంటున్నారంటూ ఫైర్ అయ్యారు. 350 మందిని కాకర్ల శ్రీనివాస్ మోసం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. 16 షెల్ కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసి బాధితులను బూరెడి కొట్టించారు. వెంచర్లు, రిసార్ట్స్, అపార్ట్మెంట్ల పేరుతో దందా నడుస్తోంది. 10 లక్షలకు 30% వడ్డీ ఇస్తానన్న శ్రీనివాస్ ఆశ పెట్టారు. దీంతో కాకర్లను అరెస్ట్ చేశారు KPHB పోలీసులు. ఇక ఈ అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి రాజు లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు. రాజు. దీపిక, హైదరాబాద్ లో మరో మోసం బయటపడింది. రియల్ ఎస్టేట్ లో అత్యధిక లాభాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పేసి కూడా ఇటు స్థలాలు, వెంచర్లు, హైదరాబాద్ తో పాటు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కూడా విలువైన భూములను, వెంచర్లు, అపార్ట్మెంట్లు, ఇతర స్థలాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పేసి కూడా లక్షలాది రూపాయలు బాధితుల నుంచి వసూలు చేసి ప్రస్తుతం మొహం తిప్పేసినటువంటి ఏదైతే కాకర్ల శ్రీనివాస్ అనే జయత్రి ఇన్ఫ్రా పేరుతో ఏదైతే నడిపిస్తా ఉన్నారో కాకర్ల శ్రీనివాస్ను పోలీసులు అరెస్టు చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఆయన కంపెనీలో పెట్టుబడులు పెట్టి మోసపోయిన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో జయత్రి బాధితుల పేరుతో సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో పత్రికా సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో తమ గోడునంతా వెళ్లబోసుకోవడం జరిగింది. దీనిపై ఇప్పటికే దాదాపు 300 మందికి పైగా కూడా జయత్రి ఇన్ఫ్రాలో ఇటు ఫ్లాట్ల కోసం కావచ్చు, ఇటు విలువైన స్థలాల కోసం కావచ్చు, ఇటు అపార్ట్మెంట్ల కోసం కావచ్చు ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు చూసి తాము పెట్టుబడులు పెట్టామని చెప్పి కూడా బాధితులు చెప్తా ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. అదేవిధంగా 10 లక్షలు అంతకు పైన ఇంకా పెట్టుబడి పెడితే 30% పైగా కూడా రిటర్న్స్ వస్తాయని చెప్పి నమ్మించారు, ప్రకటనలు ఇచ్చారు. అవి చూసి మేము రూపాయి కూడబెట్టిన డబ్బులు ఈ యొక్క ఇన్ఫ్రాలో మేము పెట్టుబడులు పెట్టామని చెప్పి కూడా బాధితులు అయితే ఇప్పుడు గోడు వెళ్ళబోసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి మనము చూస్తా ఉన్నాము. సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి యొక్క సమావేశంలో బాధితులు రావడం జరిగింది. ఈ బాధితుల పక్షాన కొంతమంది మీడియాతో మాట్లాడారు. వాళ్ళు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి అయితే ఈ యొక్క ప్రెస్ మీట్ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రభుత్వం తమను ఆదుకోవాలి, వెంటనే ఈ యొక్క ఇన్ఫ్రాపై చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వాన్ని అయితే కోరడం జరిగింది. మనం చూసుకున్నట్టయితే కాకర్ల శ్రీనివాస్ జయత్రి ఇన్ఫ్రా పేరుతో దాదాపు 300 మందికి పైగా కూడా బాధితుల నుంచి ఇట్లా డబ్బులు వసూలు చేశాడని చెప్పేసి కూడా బాధితులు చెప్తా ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించి వారు చాలా వరకు కూడా పోలీస్ స్టేషన్లలో కేసులు నమోదు చేసినట్టు ఆయనపై కూడా బాధితులు చెప్తా ఉన్నారు. KPHB పోలీసులు కాకర్ల శ్రీనివాస్ను అరెస్టు చేసి అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. దీనిపై విచారణ కొనసాగుతుందని చెప్పేసి కూడా పోలీసులు చెప్పారని చెప్పి బాధితులు అయితే చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. దీనికి సంబంధించి
ఇట్లాంటి మోసాలు గతంలో కూడా హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో చాలా మోసాలు వచ్చాయి. అందరూ కూడా పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పినప్పటికీ కూడా సో ఇట్లాంటి ఫేక్ ప్రకటనలతోటి జనాలను మాయ చేసి డబ్బులు వసూలు చేస్తా ఉన్నారని చెప్పి బాధితులు ఇప్పుడు తమ గోడు వెళ్ళబోసుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలి, ఇట్లాంటి వారిపై క్రిమినల్ కేసులు పెట్టి చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా బాధితులందరూ అయితే సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో తమ గోడు అయితే వెళ్ళబోసుకోవడం జరిగింది. మరి దీనికి సంబంధించి పోలీసులు కాకర్ల శ్రీనివాస్ని ఇప్పటికే అరెస్టు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆయన ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి 16 షెల్ కంపెనీలను ఏర్పాటు చేసినట్టుగా కూడా తెలుస్తూ ఉంది. ఇదంతా ఆ షెల్ కంపెనీల పేరుతో ఫేక్ ప్రకటనలతోటి జనాలను మోసం చేశాడని చెప్పి కూడా బాధితులు అయితే చెప్తా ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే ఆయనపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఇటు చాలా మంది ఇటు రెవెన్యూ అధికారులను కావచ్చు, ఇటు పోలీసులను కావచ్చు కలిసామని చెప్పి కూడా చెప్తా ఉన్నారు. అయినప్పటికీ ఆయనపై ఇన్ని రోజులు చర్యలు తీసుకోలేదు. కానీ తాజాగా కేపీహెచ్బి పోలీసులు శ్రీనివాస్ని అయితే అరెస్టు చేశారని చెప్పి తెలుస్తా ఉంది. దీనికి సంబంధించి బాధితులు సో ప్రభుత్వ పెద్దలను కూడా అవసరమైతే మంత్రిని కానీ అదేవిధంగా ఇతర ప్రభుత్వ పెద్దలను కూడా కలుస్తాము, మాకు న్యాయం చేయాలని చెప్పి బాధితులు అయితే పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. దీపిక. రైట్, థ్యాంక్ యూ రాజు. ఇక గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో మరో ఘరానా మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. జయా గ్రూప్ పై బాధితులు నిరసన గళం వినిపించారు. సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఆందోళన చేపట్టారు. జయతి ఇన్ఫ్రా పేరుతో భారీ మోసం జరిగిందని వాపోయారు. 100 కోట్ల రూపాయలను దోచుకుంటున్నారంటూ ఫైర్ అయ్యారు. 350 మందిని కాకర్ల శ్రీనివాస్ మోసం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. 16 షెల్ కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసి బాధితులను బూరెడి కొట్టించారు. వెంచర్లు, రిసార్ట్స్, అపార్ట్మెంట్ల పేరుతో దందా నడుస్తోంది. 10 లక్షలకు 30% వడ్డీ ఇస్తానన్న శ్రీనివాస్ ఆశ పెట్టారు. దీంతో కాకర్లను అరెస్ట్ చేశారు కేపీహెచ్బి పోలీసులు. ఇక జయా గ్రూప్ మోసాలపై మాట్లాడేందుకు బాధితుడు ప్రశాంత్ ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదాం. ప్రశాంత్, చెప్పండి. హలో ప్రశాంత్, అసలు కాకర్ల శ్రీనివాస్ ఎలా మోసం చేశాడు, కస్టమర్లను ఎలా బూరడి కొట్టించాడు, మీతో ఏం చెప్పాడు అసలు? కాకర్ల శ్రీనివాస్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఎట్లా తెలుసు అని అంటే, మాకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ మీద బాగా యూజ్ చేసుకుని ఫ్రీలాన్సర్ల పేరుతోటి మొత్తం అభూత అంటే ఇట్లా ఒక చాలా విపరీతమైనటువంటి పరిస్థితులలో చూపించినాడు. అవి ఎలా ఉన్నాయి అని అంటే, అది ఎక్కడ చూసినా కానీ ఎవరైనా సరే దానికి టెంప్ట్ అయిపోయి ఎంత అమౌంట్ అయినా సరే పెట్టుకునే పరిస్థితులలో చూపించినాడు. బ్రౌచర్లు చూస్తే చాలా అద్భుతంగా అనిపించినాయి. మేము అక్కడ మోసపోవడం జరిగింది. ఆ టైంలో మేము చాలా అమౌంట్ ఆయన మీద ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉన్నాము. ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత 6 నెలలకి మళ్ళీ ఆయన మీద కేసు అవడం, కేసు అయిన తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి మళ్ళీ బెయిల్ మీద బయటికి రావడం, బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళా ఒక సర్క్యులర్ రిలీజ్ చేసిండు. అన్ని ఎసెట్స్ రూపంలో డబ్బులు ఉన్నాయి, మీరేం టెన్షన్ పడవద్దు, మీకు అన్ని అమౌంట్ లో ఒక 3 months టైం ఇస్తే కనుక నేను మీకు అది ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. సరే అని చెప్పి 3 months నేను ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి అప్స్టాండ్ అవ్వడం, మళ్ళీ పోలీస్ స్టేషన్ లో చుట్టూ తిరగటం, ఇంట్లో ఉన్న బంగారాలన్నీ తీసుకెళ్లి వాడికి అక్కడ పెట్టేయడం జరిగింది. తర్వాత మా పాప హాస్పిటల్లో ఉంటే కూడా హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళి నేను వీడియో క్లిప్పింగ్స్, ఫొటోస్ అన్ని షేర్ చేసినా కూడా కనీసం కనికరం అనేది కూడా లేకుండా చేస్తున్నారు. ప్రశాంత్, మీరెంత డబ్బులు పెట్టారు? నేను ఒక 12 లక్షల వరకు పెట్టానండి. దాని తర్వాత ఇది ఒక ఫ్రాడ్ అని చెప్పేసి అని అర్థమైన తర్వాత నేను ఇంకా రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇవ్వడానికి నేను ముందుకు వెళ్ళలేదు. అలా నాకు ఇచ్చిన ఫ్లాట్ ని 3 రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ 3 అని అంటే నేను 12 కట్టిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫుల్ అమౌంట్ కట్టేసి రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్తారా లేదంటే ఫ్లాట్ వేరే వాళ్ళకి అలాట్ చేస్తామని చెప్పిన తర్వాత ఇంకొక పర్సన్ రావడం జరిగింది. ఆ పర్సన్ ఏం చేశాడు, మళ్ళీ ఒక 7 లక్షల రూపాయలు కట్టినాడు. అతను కూడా మళ్ళీ ఫుల్ అమౌంట్ కట్టడానికి విషయాలన్నీ తెలిసిన తర్వాత మళ్ళీ పైసలు కట్టకపోయేసరికి తర్వాత 3rd పర్సన్ ఇన్వెస్టర్ వచ్చిన తర్వాత ఫుల్ అమౌంట్ కట్టేసిన పర్సన్ కి రిజిస్ట్రేషన్ జరిగింది. సో ఇక్కడ మేమిద్దరం అనేది 0 అయిపోయినాం అనమాట. అక్కడికి వెళ్తే మాకు రిజిస్ట్రేషన్ కాపీ ఉండదు, జస్ట్ ఏఓఎస్ ఇచ్చినారు. అది 6 months వ్యాలిడిటీ, ఆ వ్యాలిడిటీ కూడా అయిపోయింది. మళ్ళీ అడిగితే క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోండి, 3 months తర్వాత డబ్బులు ఇస్తామని అన్నారు. క్యాన్సిలేషన్ ఎందుకు చేయాలి, నో అబ్జెక్షన్ కోసం అయితే మీరు ఫ్లాట్ అమ్ముకున్నారు, డబ్బులు వచ్చినాయి కదా, మళ్ళీ ఎందుకు క్యాన్సిలేషన్ ఇవ్వాలి అని అంటే కూడా వాళ్ళు క్యాన్సిలేషన్ కోసం అడిగారు. క్యాన్సిలేషన్ కూడా ఇచ్చున్నాము, ఆ అమౌంట్ కూడా మాకు రిటర్న్ రాలేదు. ఇప్పుడు అది 2022లో ఇన్వెస్ట్ చేశామండి, 23లో కేసు అయింది. ప్రశాంత్, మీలాగా ఎంతమంది బాధితులు ఉన్నారు? 450 మంది వరకు ఉన్నారండి. ఓకే, 450 మంది వరకు ఉన్నారు. 3 to 350 crores వరకు జరిగినట్టు ఉందండి. అంటే మా దగ్గర ఉన్న డేటా ప్రకారంగా అయితే ఇప్పుడు ఒక 150 crores వరకు మా దగ్గర ఉన్న డేటా అయితే ఉంది. అంటే మేము ఒక షీట్ గూగుల్ షీట్ లో పెట్టుకున్నప్పుడు 100 and 150 వరకు డేటా వచ్చింది మా దగ్గర అయితే. ఓకే ప్రశాంత్, మీ పాప హాస్పిటల్లో ఉంది అన్నారు కదా, మీ పాప హాస్పిటల్లో ఉంది, డబ్బులు అడిగితే వాళ్ళు ఏమని చెప్పారు?
వాళ్ళు ఏమంటారంటే వాళ్ళు ఎక్కువ టైం కూడా చెప్పారండి. డైరెక్టర్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏంటంటే 2 రోజుల్లో ఇస్తాము, 3 రోజుల్లో ఇస్తాము, ఈ రోజు సాయంత్రం ఇస్తాము. ఇప్పుడు ఫోన్లు చేసినా అదే పరిస్థితి ఉంది. ఫైనల్ గా మీ డిమాండ్ ఏంటి ప్రశాంత్? మేము ఇచ్చిన అమౌంట్ మాకు రిటర్న్ అవుతే సరిపోతుందని చూస్తున్నామండి. మాకు వేరే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే ఏం లేవు. మేము ఏదైతే అమౌంట్ పే చేసి ఉన్నామో ఎక్కడికి వెళ్ళినా న్యాయం అనేది లేదు. పోలీస్ స్టేషన్స్ లకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమంటున్నారు వాళ్ళు, సింపుల్ గా మీరు అక్కడ పిటిషన్ ఇచ్చి వెళ్ళండి, మేము మీకు సారీ చెప్పడం కంటే మేము మీకు ఇంకేం చెప్పలేకపోతున్నాము, సానుభూతి చెప్పడం వరకే మా బాధ్యత, మా దగ్గర మా చేతుల్లో ఏమీ లేదు, ఆ కేసు కోర్టులో ఉంది, మీరు వెళ్ళి కోర్టులతో చూసుకోండి అని అంటున్నారు. కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయనంటే, ఇప్పుడు కోర్టులో కేసు 2023లో అయింది. ఒకటే కేసులో 2 సార్లు అరెస్ట్ అవ్వటం. 2023లో అప్స్కాండ్ అయినప్పుడు షూరిటీ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మరి ఆ షూరిటీ పర్సన్స్ ని వీడు అప్స్కాండ్ లో ఉన్నాడు, షూరిటీ పర్సన్స్ ని తీసుకొచ్చి లోపల ఏంటని కోర్టు ఎందుకు ఆర్డర్ పాస్ చేయలేకపోయింది. దీనికోసం నేను డీజీపీ దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది, సిఐ దగ్గరికి వెళ్తాం. ఆ సిఐలు అంటే ఇప్పుడు ఒక 10 మెంబర్స్ మారిపోయి ఉంటారు. వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వండి అని చెప్తారు. స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఎఫ్ఐఆర్ మనకు ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇవ్వమని అంటే కూడా అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ప్రతి ఈచ్ పర్సన్ కి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అంటే ఇవ్వలేము. 300 మెంబర్స్ పైనే ఉన్నారు, మీరు ఇచ్చారంటే వాళ్ళకి వచ్చినారు, మీకు అమౌంట్ వస్తుందని సింపుల్ గా తప్పించుకుంటారు అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఏం యాక్షన్ తీసుకోలేదా ప్రశాంత్? యాక్షన్ తీసుకున్నట్టుగా అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తలేదండి. మనం వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే వాడు అప్స్కాన్ లో ఉన్నాడు, వాళ్ళు కూడా ఎంత నెగ్లిజెన్స్ గా మాట్లాడారంటే వాడు అప్స్కాన్ లో ఉన్నాడు, వాళ్ళు తీసుకురండి, మీరు మీ అమౌంట్ ఇలా మాట్లాడతారు పోలీస్ స్టేషన్ లో. ప్రశాంత్, మీరు ఫైనల్ గా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి అంటే ఇప్పుడు రేరా అనేది ఒక చట్టం ఉందండి. రేరా అనేది ఒక చట్టం, అసలు అది ఏం జరుగుతుంది, అది చాలా పవర్ఫుల్ చట్టాలని చెప్పి చెప్తా ఉంటారు కదా. ఇన్ని క్రోర్స్ మోసం చేసేసి ఇంతమంది మధ్యలో ఒక్కటే వ్యక్తి ఇంత దర్జాగా తిరుగుతున్నాడు అని అంటే కనుక ఇప్పుడు 400 నుంచి 500 మంది ఉన్నారండి. ఇందులో ఒక్కొక్కరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ వచ్చేసరికి అంత రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత తీసుకెళ్లి వాళ్ళ కూతుళ్ళ కోసమో కొడుకుల కోసమో ఏదో తీసుకొచ్చేసి కొనుక్కున్న అమౌంట్లు ఇవన్నీ. వీళ్ళందరినీ చూస్తుంటే కూడా కనీసం మరి చట్టాలు ఏం చేస్తున్నాయి, రేపైనా సరే మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు అరెస్ట్ అయినట్టు, లాస్ట్ వీక్ అరెస్ట్ అయినట్టుగా తెలిసింది మాకు, రిమాండ్ కి ఇచ్చినారంట. ఈసారైనా తప్పించుకోకుండా వాళ్ళ నుంచి మా అమౌంట్లు మాకు ఎసెట్స్ ఏదైతే ఉందో ఎసెట్స్ అమ్మిపించి ఇస్తారా, లేకపోతే మా అమౌంట్లు మాకు ఎలా రికవరీ చేయించి రేరా చట్టం రేరా ముందు పెట్టేసి, లేకపోతే దీన్ని సిబిఐ కన్నా అప్పు చెప్పేసి మా అమౌంట్లు మాకు రికవరీ చేపిస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాం. ఓకే ప్రశాంత్, థ్యాంక్ యూ. పద్మశ్రీ పురస్కార గ్రహీత ఎంఆర్పీఎస్ అధ్యక్షుడు మందకృష్ణ మాదిగ తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఆయన నివాసంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. అనంతరం మందకృష్ణ మాదిగను శాల్వాతో సత్కరించి జ్ఞాపికను అందజేశారు. అదేవిధంగా సామాజిక న్యాయంతో పాటు ఎస్సీ వర్గీకరణలో ఆయన చేసిన కృషిని సీఎం ఎంతగానో కొనియాడారు. ఇరువురు నేతలు ఎస్సీ వర్గీకరణ ఉద్యమ ప్రస్థానంతో పాటు ఎంఆర్పీఎస్ చేపట్టిన ఉద్యమంలోని కీలక ఘట్టాలను, ఎదురైన సవాళ్లను, గత అనుభవాలను మందకృష్ణ మాదిగ సీఎం రేవంత్ తో ప్రస్తావిస్తూ జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అప్పన్నపల్లిలో క్షుద్ర పూజలు కలకలం రేపాయి. అప్పన్నపల్లి గ్రామ శివార్లో రహస్యంగా క్షుద్ర పూజలు నిర్వహించారు. తమ కొడుకు అనారోగ్య సమస్యలు మెరుగవుతాయనే మూఢనమ్మకంతో పూజలు చేశారు. నిమ్మకాయలు, జీడి గింజలను, పసుపు కుంకుమతో పూజలు నిర్వహించారు. క్షుద్ర పూజలో నాటుకోడి బలిచ్చారు పూజారి. సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దాడి చేశారు. పవన్ కుమార్, పెంటోజీ అనే వ్యక్తులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేశారు.
మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అప్పన్నపల్లిలో క్షుద్ర పూజలు కలకలం రేపాయి. అప్పన్నపల్లి గ్రామ శివారులో రహస్యంగా క్షుద్ర పూజలు నిర్వహించారు. తమ కొడుకు అనారోగ్య సమస్యలు మెరుగవుతాయనే మూఢనమ్మకంతో పూజలు చేశారు. నిమ్మకాయలు, జీడి గింజలు, పసుపు, కుంకుమతో పూజలు నిర్వహించారు. క్షుద్ర పూజలో నాటుకోడిని బలిచ్చారు పూజారి. సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దాడి చేశారు. పవన్ కుమార్, పెంటోజీ అనే వ్యక్తులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని ఈ కేసు నమోదు చేశారు. క్షుద్ర పూజలకు సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి సాగర్ ఫోన్ ద్వారా అందిస్తారు. సాగర్, రైట్, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని అప్పన్నపల్లిలో అయితే ఒక్కసారిగా కూడా ఈ క్షుద్ర పూజల కలకలం పూర్తిగా జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారిందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే పవన్ కుమార్ అనే వ్యక్తి తన కుమారుడు ఎవరైతే గణేష్ ఉన్నారో, గణేష్ కు కొంతకాలంగా ఆరోగ్యం పూర్తిగా బాగా లేనందున ఎదురెక్కి చెందిన పవన్ యొక్క ఫ్రెండ్ అయితేనో అయితే ఎదురెక్కి చెందిన పెంటోజీ అనే క్షుద్ర పూజారిని అక్కడికి వాళ్ళ పొలం దగ్గరికి అయితే పిలిపించుకోడి అక్కడికి వచ్చాడు. అయితే దీనికి సంబంధించి ఎక్కడ కూడా బయటకు పోకుండా పూర్తిగా రహస్యంగా పూజలు నిర్వహించినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. దీనికి సంబంధించి పసుపు, కుంకుమ, నిమ్మకాయలు, జీడి గింజలు వంటివన్నీ కూడా ఉపయోగించి పూజకైతే వాడినట్టు కూడా పోలీసులు అంచనాకు వచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలోనూ క్షుద్ర పూజల్లో భాగంగా పూజారి పెంటోజీ ఒక నాటుకోడిని బలిస్తే కూడా తమ బిడ్డకు పూర్తిగా ఆరోగ్యం బాగవుతుందని చెప్పడంతో అక్కడ నాటుకోడిని కూడా బలిచ్చినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. ఇదంతా అంతా స్థానికంగా కొందరు అనుమానం వ్యక్తం చేయడంతో పూర్తిగా వాళ్ళంతా పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి వెళ్లి తనిఖీ చేసి పవన్ కుమార్ తో పాటు ఇటు క్షుద్ర పూజారి పెంటోజీని కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. సంఘటన స్థలంలో పూజలకు సంబంధించిన పసుపు, మిగతా వాటిని అంతా కూడా పోలీసులు ధ్వంసం చేసినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. అయితే ప్రస్తుతం పోలీసుల విచారణ అయితే కొనసాగుతుంది. ఇలాంటివి చట్టవిరుద్ధం అంటూ కూడా పోలీసులు చెప్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేశాం. ప్రాథమికంగా బాలుడి ఆరోగ్యం మెరుగవుతుందన్న నమ్మకంతోనే తండ్రి పని చేశాడంటూ కూడా పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనాకు వచ్చినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. మొత్తానికైతే పోలీసులు కూడా ఇదంతా ఇటువంటివంతా నమ్మొద్దు, పూర్తిగా మూఢనమ్మకాలకే సంకేతమని పోలీసులు చెప్తున్న పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది. దీపిక, రైట్, థ్యాంక్ యూ సాగర్.